सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। ऊतम जन्म सुथान है वासा। सतगुर सेवहें कर माहें उदासा। ऊतम जन्म सुथान है वासा। सतगुर सेवें कर माहें उदासा। हर रंग रहें सदा रंग राते। हर रस मन तृप्ता वणिया। हऊँ वारी जियों वारी। पढ़ बुझ मन वसावणिया। गुरमुख पढ़ें हर नाम सलाहें। दर सच्चै शोभा पावणिया। रहाओ अलख अभेयो हर रिहा समाए। उपाय ना किति पाया जाए। कृपा करे तां सतगुर भेटै। नदरी मेल मिलावणिया। दूजै पाए पढ़ै नहीं बूझै। त्रिविध माया कारण लूझै। त्रिविध बंधन टूटै गुरु शब्दी मुक्त करावणिया। एह मन चंचल वसना आवे। दुविधा लागै दहंद सतावै। बिख का कीड़ा बिख महराता। बिख ही माहें पचावणिया। हाँ हाँ करे तै आप जनाए। बहु कर्म करे किछ थाए न पाए। तुझ ते बाहर किछु न होवै। बख्शे शब्द सुहावणिया। उपजै पचै हर बूझै नाही। अन दिन दूजै पाए फिराही। मन मुख जन्म गया है बिरथा। अंत गया पछुतावणिया। फिर परदेस श्रृंगार बनाए। मन मुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलत न शोभा पलत न ढोई। बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किनै विरलै जाता। पूरे गुर कै शब्द पछाता। अन दिन भगत करे दिन राती। सहजे ही सुख पावणिया। सब में वरतै एको सोई। गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक नाम रते जन सो हैं। कर कृपा आप मिलावणिया। सब में वरतै एको सोई। गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक नाम रते जन सो हैं। कर कृपा आप मिलावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो टल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश टल दी शाम संगत दे पल संगत दियां घड़ियां असीं प्राप्त कीतियां ने। ओंटारियो खालसा दरबार के इस पावन स्थान तो ये समा गुरु शब्द व्याख्या का है। राग मांझ अंदर गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उच्चारण किए बचन असीं विचारते हाँ। शब्द जो आपने स्रोत पाया सी अजे हुणे यदि विचार बीते तो असीं शुरू की है। अज फिर एक सरसरी नज़र रहाओ दे बंद ते है। उपरंत जो बचन बीते कल असीं जिथे समेटिया सीगा उस तो अगे तोरांगे। गुरुदेव ये कह रहे थे कि हाँ वारी ज्यों वारी। पढ़ बुझ मन वसावणिया। मैं वारने जाना मैं कुर्बान जाना। गुरु अमरदास आप अपने आप ते बात टुका के कहिंदे उन्हां तो जिन्हां ने सच दे संदेश नूं पढ़िया। उहदे जरिए उस सच नूं बुझदिआं अपने आप नूं बुझिया। तो जो जीवन का प्रसंग बनता आ जिस किस्म की एप्रोप्रीएटनेस साडी सुरत साडे अमलों साडे कर्मां च होनी चाहिए है उसनों उसने अडॉप्ट कर लिया। ऐसे बशर ऐसे मनुख तो मैं कुर्बान जाना मीन आई एम पेइंग हाईएस्ट रिस्पैक्ट टूवर्ड दैट इंडिविजुअल हू इज़ फॉलोइंग द पाथ ऑफ गुरु इन दिस डायरैक्शन। ये मुख्य रूप दे च। दूसरी लाइन दी है गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है। सलाह है एक्चुअली साडे इनर प्रोसैस दे विच वी ऑलवेज हैव एटलीस्ट टू टाइप ऑफ वर्ल्ड। वन इज़ वेरी ग्लोरीफुल वेरी एक्चुअली विच इज़ वेरी full with glorification,
दैट इज़ जो असीं होना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਰੀਮ ਆ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਲੋਰੀਫਾਈ दैट थिंग। एंड सैकेंड, एक ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੰਡੈਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂੜ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੂੜ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੋਭਾ ਪਾਵਨ ਆ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਰਡ ਔਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਰਮਾ ਹੈ ਉਦਾਸਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਹੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਹਰ ਰਸ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣਿਆ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਲਖ ਅਭਿਓ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਅਲਖ ਅਭਿਓ, one of the very basic type of question we always hear in today's modern postmodern society, that what is God, or where is God? Can we see, touch, or actually explain God? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਹੈ ਅਲਖ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਲਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਆਕਾਰ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ, ਈਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏਗੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਲੈ ਆਈਏ ਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ। ਅਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਂਝ ਵੱਧਦੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਲਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਵੈਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੂਵਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਆਲਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ रही फिलॉसफी की सदियों तना तनी, खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही। सदियाँ तक तना तनी रही भी आ है इस तरह है, इस तरह है, पर जिथे बात शुरू हुई उत्थे रही। इसनूं साडा पंजाबी का दानिशमंद प्रोफैसर जदों असीं मोहन सिंह नूं पढ़दे हां, वो कहिंदा है कि रब एक गुंझलदार पहेली, रब एक गोरख धंधा। इस तो वड्डी गुंझलदार पहेली कोई नहीं, इस तो वड्डा गोरख धंधा कोई नहीं गा। पेच इस दे खोलण लग्गियां काफर हो जाए बंदा। जदों बंदा बहुत ही इनवॉल्वमेंट च पै जाए वो फिर काफर हो जाता, वो बाकी हो जाता। जिहड़ा अज दा बहुत ज़्यादा तुसी रैशनलिस्ट होने वालियां चीज़ां देखदे हो या एथीइस्ट होने वाले गल देखदे हो, ये कई बार इस संकल्प विचों निकल के आउंदी है। जे बहुत डीप लैवल ते आ जावांगे
ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੀਖੀ ਹਸਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਰੀਖੀ ਹਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਲਖ ਅਭਿਓ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਅਲਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਭਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਅਭੇਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਜਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜੀ। ਹਰ ਅੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਡਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੁਰਤਿਆਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਝ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੁੱਝਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਐਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੀਜਨ, ਇਲਾਕਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਥੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਵੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ, ਜਸਟ ਯੂ ਲਿਸਨ ਮੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਮ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਸ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ? ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਧਰੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜਿਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਜਿਹਦਾ ਅਮਿਤੋਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨੰਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੇਗਾ। ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੀ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ 5 7 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬਲੀਵ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ 2-4 ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ। ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਲਾ ਤੋਪ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਗਾਡੀ ਲੀਕਨ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਤ। ਆਪਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਲੀਕ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਕ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਸੰਤਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੰਭ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਝ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ, ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, they have Eurocentric approach for everything. Whatever they are thinking, they are actually presenting in under the influence of European education system. And that education system is providing them very clear picture. Be atheist. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਹੀ ਉਸ ਬਰਖਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੀਲੀਓ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਚਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਚਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, that all is coming from few roots, and those roots are Marxism, Leninism, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾ ਹੀ ਹਫੀਮ ਦਾ ਆ,
तो बिल्कुल ठीक है। यूरोप ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਗॉड, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗॉड, ਹੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਗॉड, ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਗॉड, ਨੋ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗॉड। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੂਪ ਦੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣਦੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕਰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਸੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੇ 6 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੀ 6 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ। ਲੱਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਇਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸ਼ੈਟਰਡ ਕਰਕੇ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ। ਬਾਤ ਆਈ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਮਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅਰਾਊਂਡ 65। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫੇਲ ਆ। ਆਪ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ actually C mean fail, so B minus B plus ਤੱਕ ਇਸ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। C plus ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, C minus not acceptable at all। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 65। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 40 ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 33। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਾਰਕ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ 33? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਧਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 33 ਦੇ 33 ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਆ ਆ ਐਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਐਲੀਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਐਲੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਗੁਲਾਮ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ, ਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਲੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕੀ ਪੜਾਓਗੇ? ਤਿਹਾਵਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਵਸਾਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਿਹਾ ਆਓ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਨਗਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਕਮ ਆਫਟਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ,
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਲਕੀਰ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲੀਕ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਲੱਭੋ ਲਬਾਬ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਯੂਰੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਕਲੌਡ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਡਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ, ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਉਪਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਪਾਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਦੱਸ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਬਿਆ ਪੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਪਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਫੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਵੰਡਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਈ ਸੂਤਰ ਨੇ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਏ ਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ। ਲੋਕੀ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਠੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਾਣਾ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਆ ਧਾਗਾ ਹੀ ਲਟਕਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੰਨੇ ਬਸ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਥਾਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਟ ਇਹ ਹੈ ਪੜ ਬੁੱਝ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੱਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।
सिख नां दी चीज़ ही नहीं सी एग्जिस्ट करनी धरती के उत्ते, जिन्हां दे खिलाफ हुक्मरान चले, जिन्हां दे खिलाफ हुकूमतां चलियां। हिस्टरी दे विच शायद ही किते तुहानूं ज्यूज, रीसेंटली बात हुई सैकेंड वर्ल्ड वार तो पहलां, ਉਹਦੇ ਲਈ भी सरकारी ऑर्ਡੀनेंस ਐਵੇਂ नहीं जारी होया, नाजीज़ की भीड़ तैयार की गई उस रूप दे विच, एक डिफरेंट किस्म का सारा। साडे लिए तो सरकारी ऑर्ਡੀनेंस अज भी फारसी लिटरेचर तुसीं पढ़ो, रोजनामचे पढ़ो, लिखिया आया सिख जे किते इस रूप में मिले इन्ने रुपये मिलणगे मारन दे, फड़ाण दे इन्ने मिलणगे, जिउंदे नूं फड़ाण दे इन्ने, पक्के तौर पर एलिमीनेट हो जाएगा। आपने कदी जे किते फोकलोर थोड़ा बहुता पढ़िया हो पंजाबी का, तो ये बात होंदी है मीरजादा जिन्हों असीं मिराशी कह दिंदे आ, वो किसी माई दे कोल पंजाब दे विच जाके बैठा आ, तो वह माई नूं कहंदा भी माई तेरा परिवार जीए, तेरा जिवें मीरजादे करदे सब चीज़ां च, तो कर करा के उन्हें अपनी आवाज़ दी, बेटा मीरजादा आया, इनू कोई प्रशादा खाण नूं दे। दोपहर का समा से उन्हें रोटी मक्खन लस्सी नाल पा के दी, मीरजादे ने खाधी, खुशी हुई। वो मीरजादे ने कोई दाणियां दी भी जिहड़ी है थाली लिया के पा दी झोली दे विच, होर खुश हो गया। खैर वो होर गल्लीं पै गया, गल्लीं पै के कहंदा मां सुख नाल आर परिवार तेरा सौखा लगदा, हवेली वधिया बनी है तेरी मां, रब ने रंग लाया आ, किन्ने बच्चे ने? वो मां थोड़ा साह लैके कहंदी मीरजादिया मैनू रब ने बड़े भाग लाए, मेरे 4 जवान पुत सीगे सुख नाल, ते तिन्हां दा परिवार ते इत्थे तुरिया फिरदा तैनूं मिल जांदा है। वो कहंदा मां तिन्हां दा परिवार तुरिया फिरिया मिलदा है, 4 सुख नाल पुत दित्ते सी, चौथा कित्थे है? हुण मीरजादे नूं लगा शायद वो फौत हो गया होना जिहड़े उन्हें, वो फिर लम्मा जा एक होर हौका लैंदी तो कहंदी पुत वो सिख हो गया है। हुण सिख होने का मतलब की है? मीर मन्नू का दौर है। सिख होने का मतलब यह है वह अज नहीं तो कल सुनेहा आया खड़ा तो है नहीं गा। जिन्हों ने इस दौर में देखा होए उन्होंने कुछ मिलेगा। लोग की सलाह सजैशन दिया करते सीगे, ओए मुगलों के नाल कोई नहीं लड़ सकिया, इत्थे ते मुगलों ने सब जड़ां पट दित्तियां, वड्डे वड्डे राजपुताने खत्म करते सब कुछ। अखीर बात यह आई मुगल हुक्मरान निव्या झुकिया लिफिया तो खिल्लत लैके आया नवाबी दी, पर जिन्हां दा निश्चा वड्डा सी ना उन्हां क्या नहीं चाहिए नवाबी दी खिल्लत, लै जाओ हम तो रख हैं पातशाही दावा। अखीर फिर दावे की भी पूर्ति हुई, पातशाहत आई, दरबारे खालसा स्थापित होया। तो फिर कला ये नहीं गा, मुड़ के दोबारा अंग्रेज़ों नाल तुसीं देखो पेचा पिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बड़े दौर आए जिस दौर 'ਚ गल कही कि सिख एलिमीनेट हो जाएगा। सिखां दी दोबारा स्थापति हुई, सिंह सभा मूवमेंट चली, गुरुद्वारियां दे तुसीं दोबारा गुरमत दे निशान चलाए, एक नवे रंग 'ਚ आसी रीसेंटली सारी स्ट्रगल जिहड़ी हैगी ਉਹ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी नेशनहुड ਦੀ अपनी कौम ਦੀ देखी, ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ। इत्थे बचन यह है इस चीज़ को पढ़। गुरु अमरदास साहब कहते अलख अभेव हर रहा समाए, उपाय किती ना पाया जाए, कृपा करे तो सतगुर भेटा। जो तरस दे घर में आए फिर सतगुरु नूं भेटत हुंदा बंदा। सतगुरु शब्द है, इत्थे संदेश है, ख्याल है, बचन है, उहदे नाल अपने आप नूं एसोसिएट कर, नदरी मेल मिलावणिया। तो फिर यह भी है शब्द विचों कोई एकदम इंस्टेंट तू कोई हैप्पीनैस या इंस्टेंट कोई जिहड़ी है अचीवमेंट लभन की ट्राई ना करी, एकदम काला ना पई। शब्द का राह एक जीवन पर्यंत राह आया, विचार हौली हौली
ਪੜ੍ਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਰਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਪੜ੍ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਕਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ABC ਲੈ ਲਓ, A ਫॉर ਐਪਲ, B ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, C ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, D ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੌਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਪਲ ਵਿਖਾਉਣਾ, A ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ A ਵਿਖਾਉਣਾ, ਐਪਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੇਨ ਮੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਏ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਯਥਾਰਥਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਨੇਹ, ਪ੍ਰੇਮ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣਤ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਪੜ੍ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਲੂਝੈ, ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਦੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਰਮਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੋਇਸਿਸ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸੇਵ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਅਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ